नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चौंपिया खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी राजनीति का विषय नहीं है, ये पूरी मानवता लिए चिंता का विषय है। भारत में बीते 24 घंटे दौरान 42,000 तो वध नवे कोरोना मामले दर्ज। बीते दिन 36,977 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए। कोरोना तो ठीक होने की दर बढ़ के 97.36% हुई। ਹੁਣ तक देश में 41 करोड़ 54 लाख तो वध कोरोना टीकिਆਂ ਦੀਆਂ खुराकां ਦਿੱਤੀਆਂ जा चुकियां ਨੇ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आउंदे एतवार 25 जुलाई ਨੂੰ आकाशवाणी ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ प्रोग्राम मन की बात तहत देशवासियों नाल रूबरू होणगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने यूनीवर्सिटियां ਨੂੰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਕ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਯੰਤਰ ਐਮਲੈਕਸ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਦੀ ਸਸਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी राजनीति का विषय नहीं है, ये पूरी मानवता लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि मनुखी जाति ने पिछले 100 सालों में इतनी भयानक महामारी का सामना नहीं किया। नरेंद्र मोदी बीती शाम संसद के दोवें सदनां के सारियां पार्टियां के नेतावां नाल मीटिंग दौरान बोल रहे सन। इस मीटिंग का उद्देश्य संसद मैंबरां नूं भारत विच कोविड स्थिति और इस नाल नजिठण लई जनतक सेहत सहूलतां के प्रबंधां तो जाणू करवाउणा सी। प्रधानमंत्री ने विवहारक जानकारी और सुझावां लई सारे नेतावां दा धन्नवाद किया। उन्होंने कहा कि देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सिਆਂ तो प्राप्त जानकारी नाल नीति बनाउण विच ठोस मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने देश के हर जिले में एक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने नूं यकीनी बनाउण लई कीतीआं जा रहीआं कोशिशां बारे दस्सिआ। भारत में बीते 24 घंटे दौरान 42,000 तो वध नवे कोरोना मामले दर्ज हुए। इस समय दौरान 36,977 कोरोना मरीज सेहतयाब होकर घरी परते। हुण तक देश में 3 करोड़ 3,90,687 लोग कोरोना तो ठीक हो चुके हैं। इस समय कोरोना तो ठीक होने की दर बढ़ के 97.36% हो गई है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय अनुसार भारत में इस समय 4,07,170 एक्टिव कोरोना मामले ने, जो कुल मामले का 1.30% बनता है। भारत में कोरोना टैसटिंग में तेजी नाल वाधा होया है। हुण तक 44 करोड़ 91 लाख तो वध कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। 16 जनवरी तो शुरू हुई देशव्यापी टीकाकरण मुहिम तहत हुण तक देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबों के 41 करोड़ 54 लाख तो वध कोरोना टीकिਆਂ ਦੀਆਂ खुराकां ਦਿੱਤੀਆਂ जा चुकियां ने। इस दौरान सेहत मंत्रालय ने कहा कि ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबों ते केंद्र शासित प्रदेशों कोल इस समय भी 2 करोड़ 88 लाख तो वध कोरोना टीकिਆਂ ਦੀਆਂ खुराकां मौजूद ने, जिन्हां ਦੀ ਵਰਤੋਂ अजे तक नहीं हुई है। सेहत मंत्रालय ने दस्सिਆ कि सूबों ਨੂੰ 53,38,210 होर कोविड टीके मुहैया करवाए जा रहे हैं। केंद्र वालों सूबਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ तक 43 करोड़ 25 लाख तो वध कोविड टीके मुहैया करवाए गए, जिन्हां विचों ਹੁਣ तक 40 करोड़ 36 लाख 44,231 कोविड टीकिਆਂ ਦੀ खपत हुई है, जिन्हां विच जाया गए कोविड टीके भी शामिल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आउंदे एतवार 25 जुलाई ਨੂੰ आकाशवाणी ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ प्रोग्राम मन की बात तहत देशवासियों नाल रूबरू होणगे। मन की बात प्रोग्राम ਦੀ ਇਹ 79ਵੀਂ कड़ी होवेगी। सवेरे 11 बजे प्रसारित होने वाले इस प्रोग्राम का दूरदर्शन के सारे चैनलों तो सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस प्रसारण के तुरंत बाद DD पंजाबी के खेतरी भाषा में मन की बात प्रोग्राम का रूपांतर प्रसारित होगा, जिसका मुड़ प्रसारण दर्शक DD पंजाबी ते रात 8 बजे भी वेख सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ਵੱਖ-ਵੱਖ विषय से अपने विचार साझे करने की अपील की, जो इन्हों आउंदे मन की बात प्रोग्राम के शामिल किया जा सके। लोग अपने विचार नमो ऐप या MyGov ओपन फोम से साझे कर सकते हैं। इस अलावा टोल फ्री नंबर 1811 7800 से फोन करके प्रधानमंत्री वास्ते अपना सुनेहा हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करवाया जा सकता है। इस वास्ते फोन लाइना बल्कि वीरवार तक खुलियां रहनगियां। प्रधानमंत्री नाल गलबात की चाहवान नागरिक 1922 से मिस्ड कॉल दे के SMS राही प्राप्त हुए लिंक नूं फॉलो करके सीधे ही अपने सुझाव दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुल्क नूं दरपेश ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਕ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਨੀਪਤ ਸਥਿਤ ਓਪੀ ਜਿੰਦਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਿਦਿਅਕ, ਵਿਦਵਾਨ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੋ ਚਰਿੱਤਰ, ਸਮਰੱਥਾ, ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ। ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿੱਖਿਆ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟੀਚਿੰਗ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਫਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। Substitute for conventional classroom teaching and learning. Therefore, in the near future, we need to explore the possibility of a hybrid teaching model by combining the best practice of offline and online education to get the optimum learning outcomes, a model which the learner and the teacher would find both interactive and interesting. ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨ IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਯੰਤਰ ਐਮਲੈਕਸ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਯੰਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀ ਗਈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਸਕ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਯਾਨੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਸਕ ਦੇ ਛੇਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਮਾਸਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਮਲੈਕਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੀ है। जो कोविड के मरीजों को जो ऑक्सीजन थेरेपी में रखा जाता है उनके केस में क्या किया जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर का वाल्व खोल दिया जाता है और उसके बाद वहाँ से ऑक्सीजन आती है और उनके मास्क में जो कि एक पोरस मास्क होता है उसके थ्रू वो सांस लेते रहते हैं। पर ऑक्सीजन हमेशा चलती रहती है चाहे वो सांस ले रहा है या छोड़ रहा है। बट हम जैसे जानते हैं, हम खुद के एक्सपीरियंस से भी जानते हैं कि ऑक्सीजन हम जब सांस छोड़ते हैं हम लगभग 2 सेकंड के लिए सांस छोड़ते हैं और 1 सेकंड के लिए सांस लेते हैं। तो उसका मतलब है कि हम अगर 1 लीटर ऑक्सीजन खपत कर रहे हैं, एक्चुअली पेशेंट 1 लीटर ऑक्सीजन ले रहा है, 2 लीटर एक्चुअली वेस्ट हो रहा है। तो हमने एक ऐसा डिवाइस ये जो बनाया एमलेक्स उसमें हम सेंस कर रहे हैं कि पेशेंट कब सांस छोड़ रहा है। एक सेंसर लगाया है उसके मास्क के अंदर, जैसे हमें पता जो डिवाइस है उसको पता लगता है कि ये पेशेंट सांस छोड़ रहा है उस टाइम पे ये ऑक्सीजन बंद कर देता है और फिर जब सांस लेना शुरू करता है सेंस करता है और इमीडिएटली फिर ऑक्सीजन चालू कर देता है। तो इससे जो हमारे हिसाब से जो ऑक्सीजन सिलेंडर का लाइफ टाइम है वो लगभग 3 गुना इंक्रीज़ हो सकता है और हम शायद 3 गुना ज़्यादा पेशेंट्स को इससे सर्व कर सकते हैं। ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ PhD ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਚੰਦਰ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है। ये देख सकते हैं हमने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम एमलेक्स है। ये डिवाइस 2 शब्दों से जोड़कर हमने बनाया है जिसका पहला शब्द जो हमने लिया है वो एमल है जो हमने संस्कृत से लिया है जिसका मतलब होता है ऑक्सीजन, और एक्स हमने लिया है इंग्लिश का शब्द है जिसने हमने इंग्लिश से लिया है इसका मतलब होता है एक्सटेंड। ये एमलेक्स का मतलब है कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको किस तरीके से हम बढ़ाएं, एक्सटेंड करें। यहाँ पर हम एक तरीके से ऑक्सीजन को कंजर्व करके उसकी खपत को रोककर और उसको कितना हम एक्सटेंड कर सकते हैं उसकी लाइफ को, तो हमने ये किया है। ये हमारा जो डिवाइस है ये ऑटो कैलिब्रेशन भी करता है। ऑटो कैलिब्रेशन का मतलब है हर व्यक्ति का सांस लेने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है। मतलब जो पेशेंट होते हैं वो कई बार धीरे सांस लेते हैं, कई बार तेज़ लेते हैं। तो ये क्या करता है, ये वॉल्व की बंद होने और खुलने की प्रक्रिया को
उनके सांस लेने के तरीके पे डिपेंड करके उसे उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके बंद और खोलता है। IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜੀਵ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ IIT ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਐਮਲੈਕਸ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੇ ਨਾਗੇਂਦਰ ਬਾਬੂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕੋ ਦਮ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਗੇਂਦਰ ਬਾਬੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਖੋਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨੋਂ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਦੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕ ਜਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਸਰਚਰਸ ने ਕੀਤਾ है, तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ दैट इज़ बेस्ड ऑन अ ग्रीन टेक्नोलॉजी कि उसमें और जो नया एक मटीरियल जो तैयार किया है दैट इज़ वी कैन से सो मच चीपर दैन एज कंपेयर टू कि जो पहला वाला मटीरियल। ये दोनों ਦੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਲੈਬਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰਿਸਰਚ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਬਸ 'ਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ। ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ 에ਅਰ 'ਚੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ 93 to 97% ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1/10 ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹ 13 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰ kg ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਲੈਬ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ 1300 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਕਾਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੋਨ ਅਨਟਰਨਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦੈਟ, ਬਟ ਥਿੰਗਸ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ, ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਆਲ ਦ ਪਲਗਇਨਸ ਐਂਡ ਕਰੈਕਟ ਦ ਥਿੰਗਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਮੌਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫੀਲਗੰਜ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਪੰਜਾਬ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ
ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਲਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਕਤ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ईद उल अदा बकरीद का त्यौहार अज सरहिंद स्थित रोज़ा शरीफ विखे भी श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस मौके वड्डी गिणती में मुस्लिम भाईचारे के लोगों वालों सरहिंद रोज़ा शरीफ पहुंच के नमाज अदा की गई ते बकरीद के त्यौहार दियां एक दूजे नूं गले मिल के मुबारकां दित्तियां गईयां। रोज़ा शरीफ के खलीफा सैयद मुहम्मद सादिक रज़ा मुजद्दी ने समूचे मुस्लिम समाज नूं ईद उल अदा दियां मुबारकां दिंदे कहा कि अल्लाह सब नूं खुशियां बख्शे। उन्होंने कहा कि समाज में फैली हुई कोरोना बीमारी नूं खत्म करने की भी दुआ की गई तां जो आपसी मिलवर्तन ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ। ईद उल अदा मौके रोज़ा शरीफ सरहिंद पहुंचे मुस्लिम श्रद्धालुओं ने खूब खरीदारी की। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।